पॉलीथीन जो डाला हुआ था वो भी उतार दिया है, ये आप देख सकते हैं। ਸਰੀਏ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਏ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਮਨਿਆਦ ਵਧਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त तैयार दाद और आप हैं मेरे साथ इस वक्त मेरे फार्म पे, दाद एग्री फार्म पे। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, अब मैंने ये छापर वगैरह उतार दिया है, पॉलीथीन जो ऊपर डाला हुआ था खीरे के ऊपर। और हाँ, एक और बात आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस जो है सीज़न में जो है ना मेरे साथ ये टिशू की जो है ना बहुत बड़ी ठगी हुई है। टिशू 2 नंबर मिला है जी, अब वो वक्त से पहले ही नज़र नहीं आ रहा, तो ऊपर पॉलीथीन जो चढ़ाया हुआ था वो भी उतार दिया है। और इसके अलावा करेले का भी मैंने जो है ना ऊपर पॉलीथीन जो डाला हुआ था वो भी उतार दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अब मैं लगाने जा रहा हूँ 10 फुट वाले जो स्ट्रक्चर है, उसको झुग्गी बोलते हैं सरिये की। तो उसके ऊपर जो है ना मैं नेट क्रॉप डाल के, तो उसके ऊपर जो है ना बेल्स वगैरह चढ़ाई जाएंगी। मौसम जो है ना अब बहुत गर्मी वाला हो चुका है जी। अब इसके जो है ना आपको मेरे पास पड़ा था पुराना सरिया, वो मैंने पहले यूज़ किया था, उसके ऊपर जो है ना पॉलीथीन वगैरह डाली हुई थी करेले के ऊपर। तो अब उसको दोबारा उसकी बेंडिंग हुई है, करवा रहा हूँ जी मैं। तो आपको मिलवाता हूँ कारीगर से भी, वो कर रहा है इस वक्त। खीरे की बात करता चलूँ तो ये है जी खीरे की कंडीशन माशाल्लाह से। तो इसके ऊपर अब मैं स्प्रे वगैरह करवा रहा हूँ, इंट्राकाल 500 ग्राम और कैवरियो टॉप 500 ग्राम के हिसाब से, और साथ बाइफेंथ्रीन ऐड कर रहा हूँ जी मैं, वो तकरीबन 40 ml के हिसाब से, पर टैंकी के हिसाब से वो कर रहा हूँ। खीरा तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जो है ना इस वक्त कंडीशन इसकी ऊपर। अगर टिशू होता तो ये इसकी कंडीशन और बेहतर होनी थी। चलें, अल्लाह मालिक है जी, अब देखते हैं क्या कंडीशन रहती है टिशू के बगैर। टिशू हालांकि आपको पता है कम से कम 20 से 25 दिन ऊपर रहना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इंसेक्ट का जो है वो बहुत ही ख़तरा है इस वक्त जी। दोस्तों यह हो रहा है जी सरिया सीधा, ये पहले पोजीशन इहदी ऐ सी जदों असीं इस्तेमाल कीता, ते जदों असीं उतारा है तो यह पोजीशन सी इहदी। ते ऐ ने अकरम भाई चक 67 इचों ये कारीगर ने जी, ऐ वेखो पैरे बिल्कुल सीधा कर रहे ने सरिया, ऐ होया पिया जी, ऐ वेखो बिल्कुल सीधा करके ते दोबारा फिर इनू ਇਹ ਨਾਕਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਕਾ ਹੈ ਜੀ 15 ਇੰਚ ਦਾ, ਅੰਦਰ 15 ਇੰਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 18 ਇੰਚ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ जी। अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ। जी अकरम भाई, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦ ਲੁਹਾਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਲੁਹਾਰ ਆ, ਚੱਕ 67 ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਰੇਵਾਲਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। जी 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 ਇਹ ਸਰੀਏ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਏ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਮਨਿਆਦ ਵਧਣੀ ਹੈ। बदनी है ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ हाँ जी हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜ਼ੰਗ। जी, जंग पैंदा है। ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। सही हो ਇਸ गया। ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਦੀ ਲੋਹਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। सही हो ਅਗਰ गया। ਉਸ ਨੂੰ ਚਣੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ
ਤੇ ਲੋਹਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਰੀਆ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ। ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਡ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਡੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੋਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਰੀਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਸਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਇਦਾਂ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ, ਜੀ ਜੀ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਅਗਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੀਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰੀਏ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 27 ਇੱਕ ਆੜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੀ 27 ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਡਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਚਾਈ ਇਹਦੀ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।